70 years of legacy and craftsmanship. সরাসরি আপনাদের দেখাবো রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর অন্যদিকে কালীঘাটে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু শুভেন্দু অধিকারীর। आप लोगों को इतना दिन रोजा करने के लिए खाना दिया है। मैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कहने चाहूंगी। आपका दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बारिश हो रहा है। एक बारिश का दो दिक होता है। एक तो आपको आशीर्वाद दे रहा है अल्लाह, जितना भी मुश्किल आए ना वो मुश्किल आपको आसानी से संभाल कर लेगा। दूसरी बात ये हो सकता है बहुत सारे आदमी को नाम काट दिया एसआईआर में, जिसको लिए हम कलकत्ता से, दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से, कलकत्ता हाई कोर्ट से पूरा दौड़ाया, लेकिन तब भी हम आशा रखते हैं कि लोगों को इज्जत रक्षा हो। अगर कोई भी आप लोगों के पास नहीं है तो हम बंगाल का ऑल सिटीजन का साथ, नागरिक का साथ, ऑल कम्युनिटी का साथ, ऑल कास्ट का साथ, ऑल क्रीड का साथ आप लोगों को परिवार का एक मेंबर होके रह के आपको ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। रोशनी अगर रुकावट है तो उसको बढ़कर छीनना है। हमारा अधिकार हम मोदी जी को नहीं लेने देंगे। हमारा एक ही काम है, अब सऊदी अरबिया जाके हाथ मिलाता है, मिलाइए। हम सब देश को पसंद करते हैं, हमारा देश को हम प्राउड, आई एम प्राउड ऑफ माई इंडिया, आई एम प्राउड ऑफ अवर वर्ल्ड। लेट दिस मैसेज गो टू द वर्ल्ड फॉर पीस, फ्रेटर्निटी एंड फ्रेंडशिप। आप जो दुबई में जाके, दुबई लोग हमारा दोस्त है इंडिया का, आप जब उधर में जाके पूरा दस्ती मिलाता है, गवाह मिलाता है, तो अब आपका असर नहीं पड़ता है। वो हिंदू ना मुसलमान है और इंडिया आके आप भूल जाता है। आप बोलते हैं इसको नाम कर दो, उसको नाम कर दो, ये सब इन्फिल्ट्रेटर है। मैं तो कहेंगे आप सबसे बड़ा इन्फिल्ट्रेटर है, आप सरकार है। हमारे सरकार को कंट्रोल किया है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तब भी हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदगी में कामयाब होता है। सबको भेज दिया, सबको भेज दिया और कहता मकान भी छोड़ दो, सब मकान में बीजेपी का लीडर लोग रहेगा। जो डका गुंडा का पार्टी है, गद्दार का पार्टी है। आई एम सॉरी टू से थोड़ा सा गद्दार भी है, जो बीजेपी के पास रुपया लेके वोट बटने का खेल में खेल रहा है। मैं उसको कहेंगे मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंदिर खोदा होता है। मैं वो कहने चाहूंगी, बारिश हो रहा है, और उसे भी कहेंगे कि हमारा दिल में तमन्ना है, साल पड़ोस का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं इस जोर किसका, बाजू एक कतील में है और एक बात को हम विश्वास करते हैं। आपको जो रोजा अल्लाह ने कबूल किया, आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छा से रहे, हिंदुस्तान अच्छा से रहे, बंगाल अच्छा से रहे, और जो बंगाल को टारगेट करे वो
জাহান্নাম में जाए। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले कोना कंधे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है? हमारा राजा एक ही है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। जय हिंद, जय बांग्ला। আমাদের যুব আইকন अभिषेक बनर्जी आपके सामने अभिषेक बनर्जी हमारे युवा के नेता हैं, वो अपनी बातें रखेंगे। दीदी ने अपनी बातें रखी और दीदी का साथ आप सबको, हम सबको देना है और आम आदमी मानुष का साथ देना है। अस्सलाम वालेकुम, सभी को ईद का बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। मैं आप सबका आभार हूं कि इस मौसम में भी आप सब आए और आज का जो पर्व है एक दूसरे के साथ आप बहुत भाईचारा के साथ निभाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि पिछले एक महीने में आप सबने रोजे रखे हैं, आपके सबके रोजे को कबूल करें और इस बंगाल का जो भाईचारा है वो अटूट और आने वाला दिनों में भी बरकरार रखें। हम लोग जब ईद मनाते हैं या कोई भी पर्व मनाते हैं या उत्सव मनाते हैं, कोई भी पर्व और उत्सव हमें 3-4 चीजें सिखाती है। सब्र सिखाती है, भाईचारा सिखाता है, इम्तिहान सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। और ये 3-4 चीजें कोई पर्व का उसूल नहीं है, ये इंसानियत की नींव है और यही इंसानियत की नींव को बरकरार रखना है। जिस तरीके से भाइयों को भाइयों के साथ लड़ाया जा रहा है, हम सबको इंसानियत के लिए एकजुट होके एक दूसरे का त्योहार अपना के इंसानियत को बरकरार रखना है। आपका त्योहार मैं निभाऊंगा, मेरा त्योहार आप निभाएंगे, यही बंगाल का कल्चर है। रमजान में राम है तो दिवाली में अली है। जिस चांद को देख के हम लोग ईद मनाते हैं, उसी चांद से करवा चौथ भी मनाया जाता है। यही हमारा देश का संस्कृति है। और जो लोग सोचता है नाम काट के बेघर करके इस देश से धक्का मार के निकालेंगे, भाई तो भाई के साथ लड़ाएंगे, गर्दन भी कटेगा तो झुकेगा नहीं। नाम काटना तो दूर का बात है। राहत इंदौरी साहब ने कहा था, मैं उसी का पंक्ति में कहना चाहता हूं, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है। किराएदार है, कोई भी सरकार जो चुन के आता है वो देश चलाने के लिए किराएदार होता है, वो मालिक नहीं होते। किराएदार है जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी का पाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये देश मेरा जितना है, ये देश आपका उतना है। अगर मंदिर का घंटा इस आसमान के नीचे उसका आवाज गूंजता है तो ईद का अजान और नमाज का भी आवाज धरती के नीचे गूंजता है। यही हमारा हिंदुस्तान है। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और मुसलमान को हिंदू से लड़ाए और एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान करे, वो जितनी ताकत लगाने लगा दे, बंगाल का भाईचारा अटूट रहेगा। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में। मैं कहता हूं धर्म का चश्मा जरा उतार के देखो, पूरा देश हिंदुस्तान खतरे में है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आप सबका, परिवार का आने वाला दिन बहुत अच्छा रहे। अल्लाह ताला ऊपर वाला आप सबको अच्छा रखे, प्यार मोहब्बत बरकरार रहे और जिस तरीके से हम लोग बंगाल में भाईचारा निभाए हैं, आने वाले दिन भी हम लोग एक ही साथ एकजुट होके, यही हमारा बंगाल का संस्कृति है। हम लोग उसी भाईचारा के साथ जब तक एक बूंद भी इस शरीर में दौड़ रहे, रगों में खून है, वही भाईचारा को अटूट रखेंगे। आप सब अच्छा रहे, खुशहाल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।
ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, माटी मानुष जिंदाबाद। दीदी की तरफ से, अभिषेक बनर्जी की तरफ से आप सबको ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। সরাসরি ছবি আপনারা দেখতে পেলেন একেবারে রেড রোডে আজকে ঈদের দিনে সেখানে মানুষজনকে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর অন্যদিকে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছেন ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। আর এরপরই কিন্তু ভবানীপুরে আজকের প্রচার শুরু করবেন তিনি। সকলের ভালো, অনাচার, ব্যভিচার, অত্যাচার, হিন্দুদের উপর আক্রমণ, আদিবাসীদের উপর আক্রমণ সব বন্ধ হোক, সব ভালো হোক, নারীরা ভালো থাকুক। আরজি কর আর না, আরজি কর আর না, আরজি কর আর না, দেবদেবীর মূর্তির উপরে আক্রমণ আর না, গেরুয়া বসন পরা সন্ন্যাসীদের উপর অত্যাচার আর না, গীতা প্রচারে বাধা দেওয়া আর না। মা সবাইকে ভালো রাখুক, বাঙালি হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গের ভালো হোক। মা আমাকে যেন সেই শক্তি দেন, মা এটা দিয়েছেন আমাকে। এসআইআর এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকের নাম, কিন্তু এর দায় কার তা নিয়ে ঠাকুরনগরের মতুয়া বাড়িতেই দুই শিবিরের মধ্যেই সংঘাত তুঙ্গে। পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মমতা ঠাকুর এবং বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর। এসআইআর শুরুর পর থেকে এই নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন মতুয়াদের একাংশ। প্রশ্ন তুলেছেন তাদের ভোটাধিকার থাকবে কিনা। এবার প্রথম দফায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বহু মানুষের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে তুঙ্গে উঠল সংঘাত। নির্বাচন কমিশন সূত্রে পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী উত্তর ২৪ পরগনায় ১,৪২,২৯৭ এবং নদিয়ায় ২,৭৬,০০০ নাম বাদ গেছে। এই দুই জেলাতেই মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বহু মানুষ থাকেন। বাদ যাওয়াদের মধ্যেও মতুয়া সম্প্রদায়ের অনেকে রয়েছেন, কিন্তু এর দায় কার তা নিয়েই বেঁধেছে সংঘাত। এখানে এমনও গেছে ২০টা ৫০টা ৬০খানা করে নাম বাদ গেছে। কারা তারা বিজেপি করে, তৃণমূল কংগ্রেস বিএলওদের থ্রেড দিয়ে নাম করেছে, তারাই তো বাদ দিয়েছে। এসআইআরকে তৃণমূল করেছে, তাহলে নির্বাচন কমিশনের কোনো ভূমিকা নেই। এসআইআর আবহে বনগাঁর মতুয়া বাড়ির সদস্য এবং বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের মুখে শোনা গেছে সিএ এর কথা, জানিয়ে পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ এবং মতুয়া বাড়িরই সদস্য মমতা ঠাকুর। যাদের নাম কাটা গেছে আপনারা দ্রুত সিএ তে অ্যাপ্লিকেশন করুন। স্বাভাবিকভাবে আপনাদের সিটিজেনশিপ এবং আপনাদের ভোটার লিস্টে নাম উঠবে। কবে উঠবে, কিভাবে উঠবে সেটা সময় এবং প্রক্রিয়ার বিষয়। শান্তনু ঠাকুর বলেছে ১ লক্ষ মতার ভোট কেটে গেলে কোনো কিছু আসা যায় না, সহ্য করতে হবে, মেনে নিতে হবে এগুলো। এখন আবার কেন কথা ঘুরে যাচ্ছে? এরই মধ্যে শুক্রবার মতুয়া বাড়িতে যান নতুন রাজ্যপাল RN রবি। রাজ্যপালের কয়েক মিনিটের ভাষণে বারবার উঠে আসে হরিচাঁদ ঠাকুরের নাম। ये भारत का सौभाग्य है कि आज राष्ट्र को एक ऐसा राष्ट्रीय नेतृत्व मिला है जो भारत को समझता है, जो भारत के दिल की धड़कन को समझता है, जिसमें बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों चेतना है, और जो पूर्ण ब्रह्म श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर जी का एक अनुयायी है, एक शिष्य के रूप में चलता है। ऐसे नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ঠাকুরনগরের মতুয়া বাড়িতে হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরে পুজো দেন রাজ্যপাল। সমীরণ পালের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। এসআইআর এ বহু মানুষের নাম কাটা গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু সেই ২৮ তারিখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর থেকে বারবার সরব হয়েছেন। কিছুক্ষণ আগে রেড রোডে ঈদের যে মঞ্চ, যেখান থেকে তিনি সবাইকে শুভেচ্ছা জানালেন, সেই একই ইস্যুতে ফের একবার সরব হলেন। গতকালও একই কথা তিনি বলেছেন। আর এখনো পর্যন্ত বিবেচনাধীন তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তারা অপেক্ষা করছেন প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্টের জন্য। আগামী সোমবার প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট পাওয়া যাবে এবং তারপরে ধাপে ধাপে প্রতি শুক্রবার আসবে পরবর্তী লিস্টগুলো। এখনো অবধি জানা গিয়েছে যে ৬০ লক্ষ মোট বিবেচনাধীন ভোটার রয়েছে, তার মধ্যে ২৭,২৩,০০০-এর নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনো বাকি রয়েছে ৩৩ লক্ষের নাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকালই কিন্তু আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তার কাছে খবর আছে অন্তত আরো ১০ লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে। ইলেকশন আসা পর্যন্ত প্রসেস কমপ্লিট হবে তো?
এটা কি মানে জাস্টিস দেওয়ার নামে একটা ইলেকশন কমিশনের ইনজাস্টিস চলছে না? নরেন্দ্র মোদীর অফিস ফোন করে করে যাকে পারছে থ্রেট করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে গৃহীত, পরীক্ষিত এবং পরিত্যক্ত। বাঙালি আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করেন না এবং এইসব কথাবার্তা বলে যেসব বাজার গরমের চেষ্টা উনি করছেন এগুলো আর হবে না। এসবে মানুষ কান দিচ্ছে না, মানুষ এগুলোতে আগ্রহী নয়। মানুষ হচ্ছে ইলেকশনের দিন ঘোষণা হয়ে গেছে, কখন তিনি ভোটের লাইন ঠেলে গিয়ে ইভিএম মেশিনের সামনে দাঁড়াবেন, পদ্মফুল চিহ্নে বোতাম টিপে এই তৃণমূল সরকারটিকে বিসর্জন দেবেন। 26-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন। অন্যদিকে তালিকায় নাম না উঠলে আপিল করা যাবে ট্রাইব্যুনালে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের 23টি জেলার জন্য 19 জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে নিয়ে 19টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবজ্ঞানম, আছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু, রঞ্জিত কুমার বাগ, সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়রা। কিছুক্ষণ আগেও এসআইআর এ নাম বাদ যাওয়া নিয়ে সরব হয়েছেন রেড রোডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকালও যখন সাংবাদিক বৈঠক করলেন তিনি বললেন তার কাছে খবর রয়েছে আরো অন্তত 10 লক্ষ নাম বাদ যাচ্ছে, মূলত 3টি জেলা থেকে নাম বাদ যাচ্ছে এবং সংখ্যালঘু মানুষদের নাম বাদ যাচ্ছে, এমনটাই খবর তার কাছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল কি দাবি করেছেন দেখুন। আমি যতদূর শুনেছি 22 লক্ষ 60 লক্ষের মধ্যে করা হয়েছে, তার মধ্যে 10 লক্ষ বাদ দেওয়া হয়েছে, এটা আমি শুনেছি। বেশিরভাগ বাদ গেছে মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং উত্তর দিনাজপুর থেকে, পার্টিকুলার একটা কমিউনিটিকে টার্গেট করে। যাচ্ছেন না কেন? উনি তো গিয়েছিলেন, তারপরে এসব বলছেন কেন? 1 সেকেন্ড কমিটি লোকেরা তো কোনো আপত্তি করছে না, আর 1 সেকেন্ড কমিটি উনি যাদের মিন করছেন তাদেরও এখন আয়নায় মুখ দেখার সময় এসে গেছে যে কারা এইভাবে তোষণের বলি হচ্ছেন এবং তোষণের কুফলটা কি তারা এবারে বুঝতে পারছেন। ভোটের মুখে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্তরে রদবদলের পাশাপাশি রাজ্যের আইএএস আইপিএস অফিসারদের ভিন রাজ্যে পাঠানো নিয়ে বাড়ছে সংঘাতের তীব্রতা। বিধানসভা ভোটের মুখে জাতীয় নির্বাচন কমিশন বনাম রাজ্য সরকার কাজিয়া তুঙ্গে। ইতিমধ্যেই মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিবকে সরিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সরানো হয়েছে রাজ্য পুলিশের ডিজি আইন শৃঙ্খলাকে, এডিজি আইন শৃঙ্খলাকে। পদ থেকে সরানো হয়েছে একাধিক জেলা শাসক ও পুলিশ কর্তাদের। আর এই আবহে কিন্তু গতকাল ঘটে গেল সেই মর্মান্তিক ঘটনা। আরজিকর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা করাতে গিয়ে লিফটে আটকে পড়ে মৃত্যু হলো অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির। আর এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই 5 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। 3 জন লিফটম্যান, 2 জন নিরাপত্তারক্ষী গ্রেফতার হয়েছে। আজ তাদের আদালতে তোলা হবে। আজ ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের আসার কথা রয়েছে আরজিকর মেডিকেল কলেজে। রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠছে। পরিকাঠামোগত যে সংস্কারের কথা বলা হয়েছিল আরজিকরে, সেই ভয়ঙ্কর কর্তব্যরত অবস্থায় চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং মৃত্যুর খুনের ঘটনার পর সেই পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, নজরদারি আদৌ কি হয়েছে? 1 বছর 7 মাসে আরজিকর রয়ে গিয়েছে সেই আরজিকরে। ইতিমধ্যেই 5 জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে, যার মধ্যে 3 জন লিফটম্যান রয়েছেন এবং 2 নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন। লিফটের ভিতরে আটকে পড়েছিলেন স্ত্রী এবং ছেলে সহ অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এদের 2 জনকে বাঁচাতে গিয়েই কিন্তু একেবারে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে তার। আর সেই ঘটনায় ইতিমধ্যেই 5 জন গ্রেফতার। কথা বলবো সুকান্ত মুখোপাধ্যায়, সরাসরি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই মুহূর্তে। সুকান্ত, এই 5 জনকে আজকে যেমন কোর্টে পেশ করা হবে, তার পাশাপাশি ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা আজই এসে পৌঁছবেন। একেবারে দেখো, গতকালকে প্রায় গভীর রাত্রে 5 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মোট 5 জনের মধ্যে 3 জন লিফটম্যান রয়েছে, এদের নাম হচ্ছে মিলন দাস, বিশ্বনাথ দাস, মানস গুহ। অন্যদিকে 2 জন যে সিকিউরিটি পার্সোনাল রয়েছেন তাদের নাম হচ্ছে আশরাফুল রহমান এবং শুভদীপ দাস। মূলত এদের বিরুদ্ধে বিএনএস অ্যাক্টের 105/3 সাবক্লজ 5 ধারা অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত হত্যার মামলা কিন্তু ইতিমধ্যে দায়ের করা হয়েছে। আমরা জানি এই গতকালকের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মোট 2টো মামলার পরিপ্রেক্ষিতে থানা তদন্ত করছে। এক হচ্ছে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আনন্যাচারাল ডেথ অর্থাৎ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে,
হয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে পরিবারের তরফে, অর্থাৎ যিনি মারা গেছেন অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তার বাবা অমল বন্দ্যোপাধ্যায় গতকালকে একটি লিখিত অভিযোগ ডিসি নর্থের কাছে জমা দিয়েছিলেন, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল রাত্রেই এই ধারাকে লাগু করা হয়েছে। এবং এই 5 জনের কি ভূমিকা ছিল, পুলিশ সূত্রে যেটা জানা যাচ্ছে যে গত পরশু থেকে গতকাল ভোরবেলা পর্যন্ত এই 5 জনের কিন্তু ডিউটি ছিল মূলত গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে 4th ফ্লোরের মধ্যে। এবং যখন এই ঘটনাটি ঘটে, অর্থাৎ গতকালকে 4টে থেকে 5টার মধ্যে প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টা প্রথমত লিফট ব্রেকডাউন করে যায়, এবং সেই ব্রেকডাউন করার পরে এদেরকে উদ্ধার কাজের ক্ষেত্রে এদের একটা গাফিলতি ছিল, এবং ডিউটি রোস্টার যা কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে চাওয়া হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে, তাতে কিন্তু এই 5 জনেরই এই ডিউটি রোস্টারের নাম ছিল। অথচ ঘটনার সময় লিফটম্যান থেকে শুরু করে সিকিউরিটি গার্ড কেউ কিন্তু সেই সময় ছিলেন না। ফলত ডিউটিতে থাকা অবস্থাতে তারা কোথায় ছিলেন এটা যেমন তারা জানতে চাইছেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ঠিক বেসমেন্টে যখন লিফটটি ব্রেকডাউন হয়ে পড়ে যায়, তখন ঠিক লিফটের বাইরে একটি গ্রিল তালা লাগানো ছিল, সেই চাবিও কিন্তু এই 5 জনের মধ্যে কোনো একজনের কাছে ছিল। ফলত কার কাছে ছিল, কেন সেই চাবি দ্রুত সময় মতো নিয়ে আসেনি, একাধিক বিষয় কিন্তু ইতিমধ্যে সামনে আনার জন্য এই 5 জনকে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা। এবং ইতিমধ্যে টালা থানার তদন্তভার হাতে নিয়েছে কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড বিভাগ, অর্থাৎ ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। আজকে 5 জনকে শিয়ালদা আদালতে তোলা হবে এবং নিজেদের হেফাজতে চেয়েই কিন্তু আবেদন করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে, এবং টালা থানার তরফ থেকে ইতিমধ্যে এই 5 জনকে হস্তান্তর করার যে প্রক্রিয়া আজকে করা হবে শিয়ালদা আদালতে। অন্যদিকে ঠিক কী কারণে এই ঘটনাটি ঘটেছিল, অর্থাৎ লিফট কি কেন ব্রেকডাউন হয়ে গেল, বা এই গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ধার কাজের ক্ষেত্রে যে একটা যে মানে দেরি হয়েছে, সার্বিক বিষয়টি খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা। অন্যদিকে রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে যে টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্টগুলো রয়েছে, অর্থাৎ কী কারণে এই লিফট ভেঙে পড়লো বা কী কারণে এই লিফটের দরজা খোলা গেল না, এত সময় গেল, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে আজকে দুপুর 2টোর পরে ফরেন্সিক টিমের কিন্তু আসার একটা সম্ভাবনা হয়েছে। ইতিমধ্যে থানার তরফে সেই রিকুইজিশন ফরেন্সিক এক্সপার্টদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলত সার্বিকভাবে গোটা ঘটনাতে ইতিমধ্যে সিসিটিভি ফুটেজও পুলিশের তরফে কালেক্ট করা হয়েছে, যেখান থেকে জানা সম্ভব হবে যে ঘটনার সময় ঠিক কী ঘটেছিল। সেই সময় কোনো সিকিউরিটি গার্ড থেকে শুরু করে লিফটম্যান আশপাশে ছিল কিনা, যদিও পরিবারের তরফ থেকে কিন্তু বলেছে এরা প্রত্যেকেই কার্যত অনুপস্থিত ছিল। ফলত এই 5 জন ছাড়া আর কারা কারা যুক্ত রয়েছে এই গোটা গাফিলতির ঘটনাতে পুরোটাই তদন্ত করে দেখছেন কিন্তু তদন্তকারীরা। ধন্যবাদ। কেউ উদ্ধার করতে আসেননি, সাহায্য চাওয়া হলেও সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি কেউ। সেই কারণেই কিন্তু অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ওই লিফটে। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে পলিট্রমার উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ একাধিক আঘাতের কারণে মৃত্যু হয়েছে তার পাঁজরের বেশিরভাগ হাড় ভেঙেছে হাত পায়ের হাড়, ফুসফুস ফেটে গেছে, আঘাত লেগেছে হৃদযন্ত্র লিভারেও। মা তোমার বাবানার নেই মা। ভয়ঙ্কর, বিভীষিকাময়, মর্মান্তিক। আরজিকর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ছেলের চিকিৎসা করাতে এসে যেভাবে দমদমের বাসিন্দা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছে, তাতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে। কতটা কষ্ট পেয়ে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন তার ইঙ্গিত মিলেছে ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে। সেখানে মৃত্যুর কারণ হিসেবে পলিট্রমার উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ একাধিক আঘাতের কারণে মৃত্যু হয়েছে অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে তার পাঁজরের বেশিরভাগ হাড় ভেঙে গেছে, হাতের হাড় পায়ের হাড় ভেঙেছে, ফুসফুস ফেটে গেছে, আঘাত লেগেছে হৃদযন্ত্র লিভারেও। পলিট্রমা মানে আমরা যেটা বুঝি মাল্টিপল সিস্টেম ইনজিওর্ড হচ্ছে পলিট্রমা। অর্থোপেডিক থাকে, কার্ডিওভাস্কুলার থাকতে পারে, প্লাস লাংস, কিডনি, ইন্টারনাল অ্যাবডোমিনাল অর্গান, যে কোনো অর্গান ইঞ্জুরি, মাল্টিপল অর্গান ইঞ্জুরিকে আমরা সাধারণত পলিট্রমা বলে থাকি। হ্যাঁ, পলিট্রমা ক্ষেত্রে পেশেন্ট মেনলি আপনার ডিহাইড্রেশন হতে পারে। ডিহাইড্রেশনের জন্য পেশেন্টকে যদি আমি প্রপার রিসাসিটেট না করতে পারি, পেশেন্ট শকে চলে যায়। এই শকের কারণেই পেশেন্ট যদি শক থেকে, হ্যাঁ প্যানিক আরেকটা কজ হতে পারে। পেশেন্টকে প্যানিক আর নিউরোজেনিক শক থেকে যদি পেশেন্টকে প্রপার রিকভার না করতে পারি, পেশেন্টের ডেথ হতে পারে। স্ত্রী সন্তানকে বের করতে লিফটের 2 দরজার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দরজার মাঝে আটকে থাকা অবস্থাতেই লিফটটি ওপরে উঠতে শুরু করে, তাতে মারাত্মক আঘাত পান অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর আবার আচমকা নিচে নেমে যায় লিফট। সবাই বলেছে দরজা ভেঙে দিন, আমি বলছি লিফট খুলে বললাম অন্তত সিঁড়ি দিন একটা, ওরা উপরে উঠে আসুক। কেউ কোনো সাড়া দিল না। যতক্ষণে অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্ধার করা হয় ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। একটা প্যানিক অফ সাফোকেশন এখান থেকে শুরু হয়। একটা প্রচণ্ড একটা অ্যাড্রিনালিন সার্জ হয়, যেহেতু উনি ওয়াইফ বাচ্চাকে নিয়ে আটকে আছেন। এক তো নিজের জন্য একটা প্যানিক, প্লাস হচ্ছে ফ্যামিলির জন্য একটা প্যানিক। অ্যাড্রিনালিন সার্জ হলে কি হবে না, মানে তোমার পালস রেটটা হয়তো নর্মালি 80 থাকে, সেখান থেকে তো 180 হয়ে গেল। ব্লাড প্রেশারের একটা ম্যাসিভ সার্জ হলো, 200/100 প্রেশার হলো, এবং তার থেকে একটা হার্ট অ্যাটাক হয়। অনেক পেশেন্টদের দেখি তাদের ক্লস্ট্রোফোবিয়া থাকে। ক্লস্ট্রোফোবিয়া হওয়ার পরে হার্ট রেট খুব বেড়ে যায়, অথবা
খুব ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায়, যে কোনো কার্ডিয়াক অথবা ব্রেনের ইনসিডেন্ট একটা হতেই পারে। ভীষণ আনইউজুয়াল, জেনারেলি আমরা দেখি না কোনো ধরনের কার্ডিয়াক ইভেন্ট হয়েছে। একটা খুব সাডেন একটা কর্টিসল অ্যাড্রেনালিন একটা সার্জ হওয়ার পরে এই ধরনের ঘটনা একটা হয়তো ঘটেছে। এই ঘটনায় অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী বলেছে এটা স্ট্রং অ্যাকশন হবে, শুধু তাই না পুরো এনকোয়ারি হবে। তুমি ওর পরিবারকে জানিয়ে, আর আমি ওর বাবার সাথে কথা, আর এই পরিবারের সঙ্গে আমার জানাশোনা দীর্ঘদিনের। 2024 সালে আরজিকর কাণ্ডের পর রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলোর নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। কমিটি তৈরি হয়, কিন্তু শুক্রবারের ঘটনা প্রশ্ন তুলে দিল গত 1 বছর 7 মাসে সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোর কি আদৌ কোনো উন্নতি হয়েছে? এই ঘটনার পর স্বাস্থ্য ভবনের তরফে সমস্ত মেডিকেল কলেজকে পূর্ত দপ্তরের বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গে কথা বলে লিফট নিয়ে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। কতজন লিফটম্যান আছে তা নিয়েও তথ্য চাওয়া হয়েছে। আরজিকর মেডিকেলের সব সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশ সংগ্রহ করেছে। সোমবার স্বাস্থ্য ভবনে রিপোর্ট জমা দেবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আমরা আমাদের মেডিকেল কলেজে নতুন পুরনো লিফট মিলিয়ে প্রচুর লিফট রয়েছে, সেগুলোর পিডব্লিউডি ইলেকট্রিক্যালের সাথে যারা আধিকারিক আছেন তারা প্রত্যেকটা লিফট ইন্সপেকশন শুরু করেছেন। আমাদের এমনি লিফট মেনটেনেন্স রেগুলার হয়, প্রতিটি লিফটের খেয়াল রাখা হয়, ইভেন লিফটম্যানদের ডিউটি ঠিকমতো তারা করছে কিনা সেদিকেও আমাদের নজর রাখা হয়। আমরা দেখছি যাতে আমাদের পরিষেবার পার্টটাকে আরো আমরা এনশিওর করতে পারি, সেফটিটাকে। শুক্রবার সন্ধ্যায় বাড়িতে পৌঁছয় অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃতদেহ। সন্দীপ সরকার, ঝিলম করঞ্জাই ও ময়ূর ঠাকুর চক্রবর্তীর রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। আমি আদৃত সরকার, মাধ্যমিকে আমি ফার্স্ট হয়েছি। আমার এই সাফল্যের পেছনে পশ্চিম ব্যাংক ইংলিশ ও প্রশ্নবিচিত্রা বই দুটির অবদান সত্যি অনস্বীকার্য। রায় ও মার্টিন। কেশরী আবেশে মন যোগী হল রে, আনন্দে নেচে মাতোয়ারা হল রে, কেশরী আবেশে মন যোগী হল রে। প্রতি মুহূর্তে কেসরি উৎসব উদযাপন করুন। বিমল বলো ভাষা কেসরি। প্যানাসনিক এসি ভারতের নতুন ক্যাপ্টেন কুল, যার উন্নত ডাস্ট বাস্টার টেকনোলজি করে আউটডোর ইউনিটকে অটো ক্লিন, অর্থাৎ স্ট্রং কুলিং এবং দীর্ঘজীবন। প্যানাসনিক। উচ্চ মাধ্যমিক সায়েন্সের জন্য 7রা উচ্চতর পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, গণিত, রসায়ন, অথেন্টিক থিওরি, উন্নত অনুশীলনী এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্স ও নিটের জন্য আদর্শ নেক্সট যুগের টেক্সট বুক। 7রা পাবলিকেশন। We're ready to go. Team Apache, let's light up the track. We have a race. TVS Apache RTR 4V series with projector headlamp. 28 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকার সামনে এসেছিল, যেখানে 60 লক্ষের নাম বিবেচনাধীনের তালিকায় রয়েছে। ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন যে কাজ শুরু হয়েছে নিষ্পত্তি করার, এবং যারা বিবেচনাধীন তাদের নজর কিন্তু রয়েছে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট কবে বেরোবে। যা জানা যাচ্ছে আগামী সোমবার প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ হতে চলেছে। এরপর প্রত্যেক শুক্রবার ধাপে ধাপে পরবর্তী সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ করা হবে। এখনো পর্যন্ত 27,23,000 জনের নিষ্পত্তি হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এখনো প্রায় 33 লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়নি বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। এর আগে মোট 60,06,675 জনের নাম ছিল নিষ্পত্তি না হওয়ার তালিকায়। প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশের আগে তা নিয়ে চলছে রাজনৈতিক চর্চা। তা ইলেকশন আসা পর্যন্ত প্রসেস কমপ্লিট হবে তো? এটা কি মানে জাস্টিস দেওয়ার নামে একটা ইলেকশন কমিশনের ইনজাস্টিস চলছে না? নরেন্দ্র মোদীর অফিস ফোন করে করে যাকে পারছে থ্রেট করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে গৃহীত, পরীক্ষিত এবং পরিত্যক্ত। বাঙালি আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করেন না, এবং এইসব কথাবার্তা বলে যেসব বাজার গরমের চেষ্টা উনি করছেন এগুলো আর হবে না। এসবে মানুষ কান দিচ্ছে না, মানুষ এগুলোতে আগ্রহী নয়। মানুষ হচ্ছে ইলেকশনের দিন ঘোষণা হয়ে গেছে, কখন তিনি ভোটের লাইন ঠেলে গিয়ে ইভিএম মেশিনের সামনে দাঁড়াবেন, পদ্মফুল চিহ্নে বোতাম টিপে এই তৃণমূল সরকারটিকে বিসর্জন দেবেন। 26-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন। দুটি আসনে লড়াই, এবং কার্যত পশ্চিমবঙ্গে বোধহয় প্রথমবার দুটি আসনে লড়ছেন কোনো বিরোধী দলনেতা।
আপনি কিভাবে দেখছেন? না, এরকম উদাহরণ ভারতবর্ষ প্রচুর আছে। আমি জানি না, আমার স্মরণে নেই, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রচুর আছে। নরেন্দ্র মোদী আপনাকে বিধানের সুযোগও আছে। নরেন্দ্র মোদী আপনাকে অনুরোধ করে, আপনি না, কি অনুরোধ, নির্দেশ দিয়েছে। এখানকার কার্যকর্তারা আমার নাম লিখে দিয়েছে, পার্টি অনুমোদন দিয়েছে, মোদীজি আমাকে নির্দেশ দিয়েছে, তার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে নেমেছে। কথা বলছিলাম রাজ্যে বিরোধী দলনেতার সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী, তিনি প্রচার সারছেন ভবানীপুরে, একেবারে গলি থেকে বেরিয়ে, চক্রবেরিয়া রোড থেকে বেরিয়ে একেবারে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু যে রোড, সেই রোডে প্রচার সারছেন শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। এবং